Hi, my dear 8th standard students. 8th standard students அனைவருக்கும் வணக்கம். 8th ஸ்டாண்டர்டுக்கு NNMS யூனிட் டெஸ்ட் 18 நோக்கி நம்ம மூவ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ 2 மீனத்துக்கு நம்ம ஆன்சருக்கு ஃபுல்லாக செக் பண்ணிடலாம். மேட்டு சாட்டு 100 மார்க்ஸுக்கு கன்சல்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி உள்ள கொஸ்டின்ஸுக்கான பிடிஎஃப் லிங்க் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷனில் தான். இந்த கொஸ்டின்ஸுக்கான லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. ஆன்சருக்கு வீடியோ செக் பண்ணிடலாம். இந்த வீடியோ மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளுக்கு ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. அந்த ஹைப் அப்படின்ற ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துக்கோங்க. ஓகேங்களா? நீங்கள் எவ்வளோ மார்க்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்றதையும் மறக்காமல் எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். ஓகே, யூனிட் டெஸ்ட் 18 மேட் பார்த்துடலாம். ரேங்கிங் டெஸ்ட் அந்த டாபிக்ல இருந்து கொஸ்டின் நம்பர் 1. இன் எ கிளாஸ் தேர் ஆர் 46 ஸ்டூடெண்ட் சர்வே. டிஸ்கிரிப்ஷனில் என்னென்ன குரூப்பில் மறக்காமல் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. ஓகேங்களா? சர்வேஸ் இஸ் 18th பிளேஸ் ஃப்ரம் த ஃப்ரண்ட் சைட். இன் விச் பிளேஸ் ஹி இஸ் ஃப்ரம் த பேக் சைட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. Option 4, 29. Question number 2. In a row of trees, is the tree is 7th from left end and 14th from the right end. How many trees are there in the row? Option 3, 20. Next, third. Ritika ranks 21st in the class of 51th. What is her rank from the last? Third one, the option 2, 31. 4. Aruna ranked 10th from the top and 40th from the bottom in the class. How many students are there in the class? Fourth on the option 3rd, 49. Question number 5. Leela ranks 6th from the top and 25th from the bottom of class 8th. How many students are in the class? Option 2, 30. Question number 6. Kumar is 13th from right in the row of 40 students. What is his position from the right end? Option 4, 28. 7. In the row, Sanjana is standing at 11th place from left. Nirmala is standing at 20th place from left. 8th from right. How many girls are standing in between Sanjana and Nirmala? 7 பார்த்துட்டீங்கன்னா option 3rd, 8. Question number 8. In the row of trees, one tree is 5th from either end of the row. How many trees are in the row? அப்படின்னு கேட்குறாங்க. 8th one வந்து option 4, 9. Question number 9. When the 55 students of the class were arranged to the stand in the line, Aishwarya was 19th from the left and Segar was 31st from the right. How many students were standing in between them? 9 on the option first, 5. Question number 10. Ravi is 16th from the top and 20th from the bottom. Among those who paused in the examination, 8 students did not participate in the examination and 4 failed in it. How many students are in their class? Option 3rd, 47. Question number 11. Surveys came to know that he is placed in 12th from right in the line of boys and 4th from left. How many boys will add so the total boys become 28? Option 4, 13. Question number 12. In a row of 15 children, when Raju was shifted 3rd place towards right, he became 8th from the right end. What was his earlier position from the left of the row, left end of the row? Question number 13. Ramesh ranked 13 in the class of 33 students. There are 5 students below, so Suresh rank wise. How many students are there between Ramesh and Suresh? 13 on the option 2, 14. Question number 14. There are 17 girls in the row. The position of the girl middle at 9th from beginning. What will be position of the girl at middle from the end? 14 பார்த்துட்டிங்கன்னா option second, 9. Question number 15. In the row of boys and Aditya is standing 9th from back end. Sri Raghav is standing at 8th from front end. Ruben is standing between them. The minimum number of boys in row is dash. 15 on the option 2, 10. Question number 16. In row at the bus stop, A is 7th from the end and B is 9th from the right. They both interchange their position. Now A becomes 11th from the left. How many people are in their row? Option 3rd, 19. Question number 17. In the row there are 10 persons.
A is 7 from the left, B is 9 from the right. How many person are in between them? 4. ஓகேங்களா. Question number 18. In a row of 16 boys, when Prakash was shifted by 2 places towards the left, become 7th from left end. What was his earlier position from the right end of the row அப்படின்னு கேட்குறாங்க. Question number 18. Option 2 8th. Question number 19. Banu is 8th rank, ahead of Divya, and Divya rank 29th in the class of 42 students. What is the Banu's rank from the last? 19 option 2 22. Question number 20. 14 students are standing in the row from left to the right. After interchanging their position, the first student goes to the 14th place, second goes to 13th place, third goes to 12th, and so on. If A was in 9th position before change, then after the change, at which place would he be? அப்படின்னு கேட்குறாங்க. 20 வந்து option 4. 6th from left. Next number letter test அந்த டாபிக்ல இருந்து 21st. How many sixth are there in the following sequence which are followed by numbers 3 and precede by number 8? இந்த numbers check பண்ணிக்கோங்க. 21 வந்து option first 2. 22. How many T's are in their following sequence which are immediately preceded by P but not immediately followed by S அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. option 4 3. 23. How many seventh are in their following sequence which are preceded by 4 but not immediately followed by 2? 23 இல்லையா. option 2 4. Direction question 24 25. 24. Which of the following letter number is in 7th position to the right, 17th position from the right end of the above given letter number series? 24 option 4 M. 25. How many letters are in the series which are immediately preceded as well as immediately followed by the number? Option first 1 26. In the sequence number பார்த்துக்கோங்க. How many pair of successive number have a difference of 2 each? 26 வந்து option third 6. 27. In the given number sequence, the third number to the right, eighth number from the left is dash அப்படின்னு கேட்குறாங்க. 27 option first 4. 28. In the given following number sequence, the number of pair 2 constitutive term which differs by 3 is dash அப்படின்னு கேட்குறாங்க. 28 இல்லையா. option 4 6. Next direction question 29 to 32. In alphabetic series A to Z, all the letters on even numbers are omitted and new series letters is prepared. Observe the series and choose the correct alternative from the following questions. 29. In the new alphabetical series, which letter stands exactly at the middle place? 29 வந்து option 2 M. Question number 30. Which meaningful word will be prepared by choosing 5th, 7th, 10th, 12th and 12th letter in the new series அப்படின்னு கேட்குறாங்க. 30 வந்து option third swim. Question number 31. In the new alphabetical series, which letter is in 5th position to the right of the 9th position from the right end அப்படின்னு கேட்குறாங்க. 31 பார்த்துட்டிங்கன்னா option 4 yes. 32. In the given number sequence considering any 3 constitutive terms numbers, the total number of even numbers which appears between odd number அப்படின்னு கேட்குறாங்க. 32 பார்த்துட்டிங்கன்னா option 2 third. 33. If only the first half of the English alphabet is reversed, how many letters will be there? K and R. Option third 14. Question number 34. If the letter of metropolitan are arranged alphabetically, then which letter will be takes place at 7th position from the right side? 34 பார்த்துட்டிங்கன்னா option first N. 35. In the given number sequence, the numbers of second that appears immediately after the prime number is dash அப்படின்னு கேட்குறாங்க. 35 வந்து option 3 4. 36. How many fifth are there in the following number series
which are either preceded by 6 or followed by 7 அப்படின்னு கேட்குறாங்க. 36 வந்து என்னது? ஆப்ஷன் 2. 37 in the given series how many times prime numbers appears between two odd numbers அப்படின்னு கேட்குறாங்க. 37 வந்து ஆப்ஷன் 3 4. 38 in the given series how many times 3 appears behind an odd numbers? Option 2 6. 39 how many 3s are there in the following sequence which are neither preceded by 6 nor immediately followed by 9? Option 2 2. 40 in the following list of numerals how many 2s are followed by 1s but not preceded by 4? Option 3 4. Problem related to comparison 41 ல இருந்து 50 வரைக்கும் சரிங்களா. 41 among 5 person P, Q, R, S, T and Q is taller than S. S is taller than P. R is taller than Q but shorter than T. Who among them is in the middle அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. Option 4 Q. 42 S is taller than A. R is taller than C but shorter than B. S is shorter than C. Who is the tallest அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. 42 வந்து ஆப்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் B. 43 Manju is taller than Maya but shorter than Meena. Vani is taller than Mala. Maya is taller than Vani. Who is the shortest அப்படின்னு கேட்குறாங்க. Mala. Question number 44 Rakesh scored more than Raju. Ravi scored less than Rakesh. Raju வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா scored more than Ravi. Ranga scored more than Raju but less than the Rakesh. Then who is the top score among them? Rakesh. Next direction question. Question number 45 to 47. Questions அப்படி பார்த்துக்கோங்க. 45 who is the shortest? Shiva. 46 if they stand in the order of increasing their height who will be in middle? Nanda. 47 if they stand in increasing order of their height who will be in the second? Amartha. 48 A is greater than B but less than C. C is greater than D but less than E. B is greater than D less then who is the smallest? D. 4. 49 A, B, C, D, E are student different heights. A is smaller than B, shorter than D. C is taller than B but shorter than A. E is taller than B but they are standing according to the heights. That will be order அப்படின்னு கேட்குறாங்க. 49 பார்த்துட்டிங்கன்னா ஆப்ஷன் 4 EB CAD. 50 5 books are placed on the table. Tamil book is placed above the English book and the mathematics book is placed below the science book. English book is above the science book and the drawing book is below the mathematics book. The book between Tamil and the science book is dash. Option 3 English. மேட் தமிழ் மீடியம் பார்த்துருவோம். தரம் சார்ந்த கணக்குகள். கொஸ்டின் நம்பர் 1 ஒரு வகுப்பில் 46 மாணவர்கள் உள்ளனர். சர்வேஸ் முன் பகுதியில் இருந்து 18வது இடத்தில் உள்ளார். அவர் பின்பகுதியில் இருந்து எந்த இடத்தில் உள்ளார் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஆப்ஷன் 4 29 கொஸ்டின் நம்பர் 2 மரங்கள் உள்ள ஒரு வரிசையில் ஒரு மரமானது இடதுபுறத்தில் இருந்து 7வதாகவும் வலதுபுறத்திலிருந்து 14வதாகவும் உள்ளது எனில் அவ்வரிசையில் உள்ள மரங்கள் எண்ணிக்கை யாது? கொஸ்டின் நம்பர் ஆப்ஷன் 323 ரித்திகா 51 நபர்கள் இருக்கும் ஒரு வகுப்பில் 21வது தரத்தில் உள்ளார். கடைசியில் இருந்து அவரது தரம் என்னன்னு கேட்காங்க. ஆப்ஷன் 2 31 கொஸ்டின் நம்பர் 4 ஒரு வகுப்பில் அருணா மேலிலிருந்து 10வது தரத்திலும் கீழிலிருந்து 40வது தரத்திலும் உள்ளார். அவ்வகுப்பில் உள்ள மொத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை யாது? 49 கொஸ்டின் நம்பர் 5 8ஆம் வகுப்பில் லீலா மேலிருந்து 6வது தரத்திலும் கீழிருந்து 25வது தரத்திலும் உள்ளார். அவ்வகுப்பில் உள்ள மாணவர்களின் எண்ணிக்கை யாது? 30 கொஸ்டின் நம்பர் 6 40 மாணவர்கள் உள்ள ஒரு வரிசையில் குமார் வலதுபுறத்திலிருந்து 13வதாக உள்ளார். இடதுபுறத்திலிருந்து அவரது இடம் என்ன?
28. Question number 7. ஒரு வரிசையில் சஞ்சனா இடது புறத்திலிருந்து 11வது இடத்தில் உள்ளார். நிர்மலா இடது புறத்திலிருந்து 20வது இடத்திலும் ஆனால் வலது புறத்திலிருந்து 8வது இடத்திலும் உள்ளார். சஞ்சனா மற்றும் நிர்மலாவிற்கு இடையே நிற்கும் சிறுமிகளின் எண்ணிக்கை யாது? 8. Option 3. Question number 8. மரங்கள் உள்ள ஒரு வரிசையில் ஒரு மரமானது இரு முனைகளில் இருந்தும் 5வதாக உள்ளது எனில் அவ்வரிசையில் உள்ள மரங்களின் எண்ணிக்கை யாது? Question number 4. Option 4. 9. ஒரு வகுப்பில் உள்ள 55 மாணவர்கள் ஒரு வரிசையில் வரிசைப்படுத்தி நிற்க வைக்கப்படுகின்றனர். ஐஸ்வர்யா இடது புறத்திலிருந்து 19வதாக உள்ளார் மற்றும் சேகர் வலது புறத்திலிருந்து 31வதாக உள்ளார். அவர்களுக்கு இடையில் நிற்கும் மாணவர்களின் எண்ணிக்கை யாது? 45. Question number 10. தேர்வில் வெற்றி பெற்ற மாணவர்களுள் ரவி மேலிலிருந்து 16வது தரத்திலும் கீழிலிருந்து 20வது தரத்திலும் உள்ளார். 8 மாணவர்கள் தேர்வில் பங்கேற்கவில்லை. 4 மாணவர்கள் தேர்வில் தோல்வியடைந்தனர். அவ்வகுப்பில் உள்ள மாணவர்களின் எண்ணிக்கை யாது? Option 3. 47. Question number 11. சிறுவர்கள் உள்ள ஒரு வரிசையில் சர்வேஸ் வலது புறத்திலிருந்து 12வதாகவும் இடது புறத்திலிருந்து 4வதாகவும் இருப்பதாகவும் அறிகின்றான். மொத்த சிறுவர்களின் எண்ணிக்கை 28ஆக வேண்டுமெனில் எத்தனை சிறுவர்கள் சேர்க்கப்பட வேண்டும்? 11 Option 4. 13. Question number 12. 15 குழந்தைகள் உள்ள ஒரு வரிசையில் ராஜி வலதுபுறமாக 3 இடங்கள் நகரும் பொழுது வலது புறத்திலிருந்து 8வது இடத்தில் உள்ளார். அவ்வரிசையில் இடதுபுறத்திலிருந்து அவரது முந்தைய இடம் என்ன? 5. Question number 13. 33 மாணவர்கள் உள்ள ஒரு வகுப்பில் ரமேஷ் 13வது தரத்தில் உள்ளார். தரவாரியாக 5 மாணவர்கள் சுரேஷிற்கு பின்னர் உள்ளனர். ரமேஷ் மற்றும் சுரேஷிற்கு இடையே நிற்கும் மாணவர்களின் எண்ணிக்கை யாது? 14. Question number 14. ஒரு வரிசையில் 17 சிறுமிகள் உள்ளனர். நடுவில் நிற்கும் ஒரு சிறுமி முதலில் இருந்து 9வது இடத்தில் உள்ளார். நடுவில் நிற்கும் அச்சிறுமியானவர் கடைசியில் இருந்து எத்தனையாவது இடத்தில் உள்ளார் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. 14 Option 2. 9வது. Question number 15. சிறுவர்கள் உள்ள ஒரு வரிசையில் ஆதித்யா பின்புறத்திலிருந்து 9வது இடத்தில் உள்ளார். ஸ்ரீராகவ் முன்புறத்திலிருந்து 8வது இடத்தில் உள்ளார். ரூபன் என்பவர் இவர்களுக்கு இடையில் உள்ளார் எனில் அவ்வரிசையில் நிற்கும் குறைந்தபட்ச சிறுவர்களின் எண்ணிக்கை? Option 2. 10. Question number 16. ஒரு பேருந்து நிறுத்தத்தில் உள்ள ஒரு வரிசையில் A என்பவர் இடது புறத்திலிருந்து 7வது இடத்திலும் B என்பவர் வலது புறத்திலிருந்து 9வது இடத்திலும் உள்ளார். அவர்கள் தங்களுக்குள் இடத்தை மாற்றிக் கொள்கின்றனர். தற்பொழுது A ஆனவர் இடது புறத்திலிருந்து 11வது இடத்தில் உள்ளார். அவ்வரிசையில் உள்ளவர்களின் எண்ணிக்கை யாது? Option C. 19. Question number 17. ஒரு வரிசையில் 10 நபர்கள் உள்ளனர். A என்பவர் இடது பக்கத்திலிருந்து 7வதாகவும் மற்றும் B என்பவர் வலது பக்கத்திலிருந்து 9ஆகவும் உள்ளார். அவர்களுக்கு இடையில் நிற்பவர்களின் எண்ணிக்கை யாது? 17 Option 4. 18. 16 சிறுவர்கள் உள்ள ஒரு வரிசையில் பிரகாஷ் இடதுபுறமாக 2 இடங்கள் நகரும் போது இடது புறத்திலிருந்து 7வதாக உள்ளார். வரிசையில் வலது புறத்திலிருந்து அவரது முந்தைய இடம் என்ன? Option 2. 8. 19. பானு திவ்யாவிற்கு 8 தரங்கள் முன்னதாக உள்ளார் மற்றும் திவ்யா 42 மாணவர்கள் உள்ள அவ்வகுப்பில் 29ஆக உள்ளார். கடைசியில் இருந்து பானுவின் தரம் யாது? 22. 14 மாணவர்கள் உள்ள ஒரு வரிசையில் இடதுபுறத்திலிருந்து வலதுபுறமாக நிற்கின்றனர். இடம் மாற்றிக்கொள்ளும் பொழுது 1வது இடத்தில் உள்ள மாணவர் 14வது இடத்திற்கும் 2வது இடத்தில் உள்ள மாணவர் 13வது இடத்திற்கும் 3வது இடத்தில் உள்ள மாணவர் 12வது இடத்திற்கும் ஏற்றவாறு அமைகின்றனர். அவ்வாறு மாற்றிக்கொள்வதற்கு முன்னர் A என்பவர் 9வது இடத்தில் இருந்தால் மாற்றிக்கொண்ட பின்னர் அவரது இடம் என்ன? இடதுபுறத்திலிருந்து 6வது. நெக்ஸ்ட் எண் எழுத்து சோதித்தறிதல் அந்த டாபிக்ல இருந்து Question number 21. பின்வரும் எண் தொடரில் 8 என்ற எண்ணை முன்னதாகவும் 3 என்ற எண்ணை பின்னதாகவும் கொண்ட 6களின் எண்ணிக்கை எத்தனை? 2.
Question number 22. பின்வரும் எழுத்துத் தொடரில் P என்ற எழுத்தை முன்னதாகவும் ஆனால் S என்ற எழுத்தை பின்னதாகவும் கொண்டு அமையாத Tகளின் எண்ணிக்கை எத்தனை? 3. Question number 23. பின்வரும் எண் தொடரில் 4 என்ற எண்ணை முன்னதாகவும் 2 என்ற எண்ணை பின்னதாக கொண்டு அமையாத 7களின் எண்ணிக்கை எத்தனை? 2, 4. வழிமுறை வினாயின் 24 to 25. பின்வரும் எண் எழுத்து தொடரை கவனி, இதன் அடிப்படையில் விடையை கண்டறி. 24 இல்லையா? ஆப்ஷன் 4. 25. பின்வரும் எழுத்து தொடரில் ஓர் எண்ணை முன்னதாகவும் பின்னதாகவும் கொண்டு அமைந்த எழுத்துக்களின் எண்ணிக்கை எத்தனை? ஆப்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் 1. 26. ஆப்ஷன் 3. 27. கொடுக்கப்பட்ட எண் தொடரில் இடதுபுறத்திலிருந்து 8வதாக உள்ள எண்ணிற்கு வலதுபுறமாக 3வது இடத்தில் அமையும் எண். 4. 28. கொடுக்கப்பட்ட எண் தொடரில் அடுத்தடுத்து எண்களின் வித்தியாசம் 3 ஏற்றவாறு அமைந்த ஜோடிகள். 4. நெக்ஸ்ட் வழிமுறை 21 to 31 பார்த்துக்கோங்க. 29 வந்து ஆப்ஷன் 2. M 30. புதிய எழுத்துக்களின் தொடரில் 5வது 7வது 10வது மற்றும் 12வது எழுத்துக்களால் உருவாக்கப்படும் அர்த்தமுள்ள வார்த்தை எது? SWIM. 31. புதிய எழுத்து தொடரின் வலது முனையில் இருந்து 9வது இடத்திற்கு வலதுபுறமாக 5வதாக அமையும் எழுத்து எது? S. 32. கொடுக்கப்பட்ட எண் தொடரில் அடுத்தடுத்து 3 எண்களின் ஒற்றை எண்களுக்கு இடையில் அமைந்த இரட்டை எண்களின் எண்ணிக்கை. 3. 33. ஆங்கில எழுத்துக்களின் முதல் பாதி எழுத்துக்கள் திரும்பி எழுதப்பட்டால் K மற்றும் Rற்கு இடையே எத்தனை எழுத்துக்கள் உள்ளன? ஆப்ஷன் 14. Question number 34. மெட்ரோபொலிட்டிகனில் உள்ள எழுத்துக்கள் அகர வரிசையின்படி எழுதப்பட்டால் வலதுபுறத்திலிருந்து 7வதாக அமையும் எழுத்து எதுன்னு கேட்குறாங்க. 34 வந்து ஆப்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் N. 35. அப்படியே கண்டினியூவாக பார்த்துட்டே வாங்க. 35. கொடுக்கப்பட்டுள்ள எண் தொடரில் பகா எண்ணிற்கு உடனடியாக பின்னர் எண்கள் வரும் 2களின் எண்ணிக்கை யாது அப்படின்னு கேட்குறாங்க. முப்பத்தி 35 வச்சுட்டிங்கன்னா ஆப்ஷன் 3. வந்து ஆப்ஷன் 3, 4. நெக்ஸ்ட் 36. பின்வரும் எண் தொடரில் 6 என்ற எண்ணை முன்னதாகவோ அல்லது 7 என்ற எண்ணை பின்னதாகவோ கொண்டுள்ள 5களின் எண்ணிக்கை எத்தனை அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஆப்ஷன் 2. 37. கொடுக்கப்பட்ட எண் தொடரில் எத்தனை முறை பகா எண் இரு ஒற்றை எண்களுக்கு இடையில் வரும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. 37. ஆப்ஷன் 3. 38. கொடுக்கப்பட்ட எண் தொடரில் எத்தனை முறை 3 என்ற எண் ஒற்றை எண்ணை தொடர்ந்து வரும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. 38 வந்து ஆப்ஷன் 2. 6. 39. பின்வரும் எண் தொடரில் 6 என்ற எண்ணை முன்னதாகவோ 9 என்ற எண்ணை பின்னதாகவோ கொண்டு வராமல் உள்ள 3களின் எண்ணிக்கை எத்தனை? ஆப்ஷன் 2. கொஸ்டின் நம்பர் 40. பின்வரும் எண் தொடரில் 1 என்ற எண்ணை முன்னதாகவும் 4 என்ற எண்ணை பின்னதாக கொண்டு வராமலும் உள்ள 2களின் எண்ணிக்கை எத்தனை? 4. ஒப்பீட்டு வகை கணக்குகள் அந்த டாபிக்ல இருந்து கேட்டிருக்காங்க. 41. PQRST ஆகிய 5 நபர்களுள் Q என்பவர் S-ஐ விட உயரமானவர் மற்றும் S என்பவர் P-ஐ விட உயரமானவர் மற்றும் R என்பவர் Q-ஐ விட உயரமானவர் ஆனால் T-ஐ விட குள்ளமானவர். இவர்களுள் நடுவில் அமைபவர் யார் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஆப்ஷன் 4. Q. கொஸ்டின் நம்பர் 42. S என்பவர் A-ஐ விட உயரமானவர், R என்பவர் C-ஐ விட உயரமானவர் ஆனால் B-ஐ விட குள்ளமானவர். S என்பவர் C-ஐ விட குள்ளமானவர். மிக உயரமானவர் யார் அப்படின்னு கேட்குறாங்க.
ஆப்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் பி. கொஸ்டின் நம்பர் 43. மஞ்சு மாயாவை விட உயரமானவர், ஆனால் மீனாவை விட குள்ளமானவர். வாணி மாலாவை விட உயரமானவர், மாயா வாணியை விட உயரமானவர். மிக குள்ளமானவர் யார் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. 43 ஆப்ஷன் 4 மாலா. 44. ராஜேஷ் ராஜாவை விட அதிக மதிப்பெண்கள் பெற்றார். ரவி ராஜேஷை விட குறைவான மதிப்பெண்கள் பெற்றார். ராஜி ரவியை விட அதிக மதிப்பெண் பெற்றார். ரங்கா ராஜுவை விட அதிக மதிப்பெண்ணும் ஆனால் ராஜேஷை விட குறைவான மதிப்பெண்ணும் பெற்றார். இவர்களுள் மிக அதிக மதிப்பெண் பெற்றவர் யார் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ராஜேஷ். வழிமுறை 45 to 47. கொடுக்கப்பட்ட தகவல்களை படித்து கீழ்கண்ட வினாக்களுக்கு விடையளி. பார்த்துக்கோங்க. 45. மிக குள்ளமானவர் யார்? சிவா. 46. அவர்கள் உயரங்களின் ஏறுவரிசை அடிப்படையில் நின்றால் நடுவில் நிற்பவர் யார்? நந்தா. 47. அவர்கள் உயரங்களின் ஏறுவரிசை அடிப்படையில் நின்றால் இரண்டாவதாக நிற்பவர் யார்? அமிர்தா. 48. ஏ என்பவர் பியை விட பெரியவர் ஆனால் சியை விட சிறியவர். சி என்பவர் டியை விட பெரியவர் ஆனால் இயை விட சிறியவர். பி என்பவர் டியை விட பெரியவர் எனில் மிக சிறியவர் யார்? டி. கொஸ்டின் நம்பர் 49. ஏ பி சி டி மற்றும் இ ஆகியோர் வெவ்வேறு உயரமுடையவர்கள். ஏ என்பவர் பியை விட உயரமானவர் ஆனால் டியை விட குள்ளமானவர். சி என்பவர் பியை விட உயரமானவர் ஆனால் ஏயை விட உயரமானவர். ஏயை விட குள்ளமானவர். இ என்பவர் பியை விட குள்ளமானவர். அவர்கள் உயரங்களின் அடிப்படையில் நின்றால் அவர்கள் வரிசை யாது அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஆப்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் EBCAD. 50. 5 புத்தகங்கள் ஒரு மேஜையில் வைக்கப்பட்டுள்ளன. தமிழ் புத்தகமானது ஆங்கில புத்தகத்திற்கு மேலாகவும் மற்றும் கணக்கு புத்தகத்திற்கு அறிவியல் புத்தகத்திற்கு கீழாகவும் வைக்கப்பட்டுள்ளது. ஆங்கில புத்தகமானது அறிவியல் புத்தகத்திற்கு மேலாகவும் மற்றும் ஓவிய புத்தகமானது கணக்கு புத்தகத்திற்கு கீழாகவும் வைக்கப்பட்டுள்ளது. தமிழ் மற்றும் அறிவியல் புத்தகத்திற்கு இடையில் அமையும் புத்தகம் எது? ஆங்கிலம். ஓகேப்பா. சாட் சாலிட் 6 ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் மேத்தமெட்டிக்ஸ் 8.5 லைஃப் மேக்ஸ் அந்த டாபிக்ல இருந்து கேட்டிருக்காங்க. கொஸ்டின் நம்பர் 51. இஃப் ரேஷியோ ஆஃப் 1 income savings 4:1, the percentage of expenditure is dash அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஆப்ஷன் 4 75%. நெக்ஸ்ட் 52. if a shopkeeper makes a profit of 40% by selling a pen ₹70, what is the base price of the pen அப்படின்னு கேட்குறாங்க. 52 பார்த்துட்டிங்கன்னா ஆப்ஷன் 3 50. 53. if the base price of 10 items is equal to the selling price of 5 items, find the percentage of profit or loss அப்படின்னு கேட்குறாங்க. 53 இல்லையா? ஆப்ஷன் 1 profit 100%. 54. 12 workers can paint 2400 meter long wall in 10 days. If so, how many workers are needed to paint 5400 meter long wall in 18 days? 15. 55. The population of the village வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா 20,000. If the population increases 5% per year, what will be population of the village at the end of 2 years? பார்த்துக்கோங்க. 56. Difference between compound interest and simple interest 5,000 8% per annum for 2 years எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க. 32. 57. Ritika completes a work in 10 days. Monica in 15 days. If so, how many days will they both complete the work together? 6. 58. 30% of 2% of 400 is dash. 30. 59. Question பார்த்துக்கோங்க. ஆப்ஷன் 10%. 60. when are simple interest and compound interest equal அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஆப்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் டியூரிங் ஃபர்ஸ்ட் கன்வர்ஷன் பீரியட். ஓகேவா? சாட்டு தமிழ் மீடியம் பார்த்துடலாம். கணிதம் 8.5 வாழ்வியல் கணிதம் அப்படின்ற டாபிக்ல இருந்து கேட்டிருக்காங்க. 51. ஒருவரின் வருமானம் மற்றும் சேமிப்பின் விகிதம் 4:1 எனில் செலவின் சதவீதம் என்னன்னு கேட்குறாங்க. 75%. 52. ஒரு கடைக்காரர் ஒரு பேனாவை 70க்கு விற்பனை செய்வதன் மூலம்
40% லாபம் அடைகிறார் எனில் அப்பேனாவின் அடக்க விலை என்ன அப்படின்னு கேட்காங்க. ஆப்ஷன் சி. 53. 10 பொருட்களின் அடக்க விலையானது 5 பொருட்களின் விற்பனை விலைக்கு சமம் எனில் லாப நட்ட சதவீதத்தை காண்க. 53 பார்த்துருக்கீங்க. ஆப்ஷன் ஃபர்ஸ்ட். லாபம் 100%. 54. 2400 மீட்டர் நீளமுள்ள சுவரை 12 வேலையாட்கள் 10 நாட்களில் வண்ணம் அடிப்பார் எனில் 5400 மீட்டர் நீளமுள்ள சுவரை 18 நாட்களில் வண்ணம் அடிக்க எத்தனை வேலையாட்கள் தேவை அப்படின்னு கேட்காங்க. 15. 55. ஒரு கிராமத்தின் மக்கள் தொகை 20,000 ஆண்டிற்கு 5% மக்கள் தொகை அதிகரித்தால் 2 ஆண்டிற்கு முடிவில் அக்கிராமத்தின் மக்கள் தொகை என்ன? ஆப்ஷன் 3. 22,050. 56. 5,000க்கு 8% ஆண்டு வட்டியில் 2 ஆண்டுகளுக்கு கிடைக்கும் கூட்டு வட்டிக்கும் தனி வட்டிக்கும் இடையே உள்ள வேறுபாடு. 32. 57. ரித்திகா ஒரு வேலையை 10 நாட்களிலும் மௌனிகா 15 நாட்களிலும் முடிக்கிறார்கள் எனில் இருவரும் ஒன்றாக சேர்ந்து எத்தனை நாட்களில் அவ்வேலையை முடிப்பார்கள்? 6. 58. 400-இன் 30%-இன் 25% என்பது டேஷ். 30. 59. ஆப்ஷன் ஃபர்ஸ்ட். 60. தனி வட்டியும் கூட்டு வட்டியும் எப்போது சமமாக இருக்கும்? முதல் மாற்று காலத்தில். அறிவியல் சயின்ஸ் பார்த்துடலாம். 8.13 வாட்டர் டாபிக்ல இருந்து 61 அந்த அசரசன் ரீசன் கேட்டிருக்காங்க. ஆப்ஷன் தேர்ட். அசரசன் இஸ் கரெக்ட், ரீசன் இஸ் கரெக்ட். மேட்ச் த ஃபாலோயிங். 62. ஆப்ஷன் ஆப்ஷன் வந்து இதுக்கு தேர்டு. ஓகேங்களா? 63 வந்து ஆப்ஷன் தேர்டு. நெக்ஸ்ட் 63. வாட் இஸ் த மாஸ் ரேஷியோ ஆஃப் த ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஆக்சிஜன் இன் 100 கிராம் ஆஃப் இயர் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. 63. ஆப்ஷன் தேர்டு 1:8. 64. அசரசன் ரீசன் கேட்குறாங்க. ஆப்ஷன் தேர்ட். அசரசன் இஸ் கரெக்ட், ரீசன் இஸ் இன்கரெக்ட். 65. சூஸ் த கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஆப்ஷன் 4. none of the above. 66. which of the following statement about the Dead Sea is or incorrect? 66 வந்து ஆப்ஷன் 2 only. 67. what is the correct order of step in water purification? 67. option 4. sedimentation, filtration, cementization. 68. temporary hardness of water is due to dash. presence of carbonate and bicarbonate salt of calcium and magnesium. 69. a person uses dash of liters of water per day for washing cloth, cooking, bathing, etc. 135 liters. 70. World Water Day celebrated on dash. March 22. 71. Select the incorrect statement considering the characteristics of potable water is dash. 71 பார்த்துட்டீங்கன்னா option third. Potable water should be free from mineral. 72. Water is used as coolant in radiators of vehicle because dash. 72. option third. Specific heat capacity of water is very low. 73. in the cold region during winter water pipelines burst due to dash. 73 on the option 2. density of water decreases and volume increases. 74. gases used to remove harmful bacteria and germs are dash. 74 on the option first. chlorine and the ozone. 75. reason for decolorization of copper sulfate when is in heated is dash. dehydration of copper sulfate. 76. the gas collected at the anode electrolysis of water is dash. oxygen. 77. the expansion of DDT is dash. dichloro diphenyl trichloroethane. 78. what are the pollutants released from the leather, chemical and textile industries? lead, mercury, cadmium, chromium and arsenic. 79. ice taking become very easy because dash. freezing point of ice decreases due to high pressure. 80.
சூஸ் த ராங் பேர் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஆப்ஷன் 4 கால்சியம் கார்பனேட்னா சாஃப்டனிங் ஆஃப் ஹார்ட் வாட்டர். நெக்ஸ்ட் அறிவியல் 8.13 நீர் அப்படின்ற டாபிக்ஸ்ல இருந்து பார்த்துருவோம். 61 கூற்று காரணம் கேட்குறாங்க. ஆப்ஷன் 3 கூற்று சரி காரணம் தவறு. 62 பார்த்துட்டிங்கன்னா ஆப்ஷன் 3. 63 100 கிராம் நீரில் உள்ள ஹைட்ரஜன் மற்றும் ஆக்சிஜன் நிறை விகிதம் யாது? 1:8. 64 கூற்று காரணம் கேட்காங்க. கூற்று சரி காரணம் தவறு. 65 காண்பவற்றுள் சரியான கூற்றுகளை தேர்ந்தெடு. 65 இல்லையா? ஆப்ஷன் 4 மேற்கண்ட எதுவும் இல்லை. 66 சாக்கடல் குறித்த கீழ்காணும் செய்திகளில் தவறானது எது? தவறானவை எவை? 66 ஆப்ஷன் 2 மட்டும். 67 நீரை தூய்மையாக்குதலில் உள்ள படிநிலைகளின் சரியான வரிசை எது அப்படின்னு கேட்குறாங்க. 67 ஆப்ஷன் 4 வீல் படிவாக்கல், வலி கட்டுதல், அப்புறம் நுண்ணுயிர் நீக்கம். 68 நீரின் தற்காலிக கடினத்தன்மைக்கு காரணம் எதுன்னு கேட்குறாங்க. 68 ஆப்ஷன் 3. 69 துணி துவைத்தல், சமைத்தல், குளித்தல் போன்றவற்றிற்காக ஒரு நபர் சராசரியாக ஒரு நாளுக்கு டேஷ் லிட்டர் நீரை பயன்படுத்துகின்றனர்? 135 லிட்டர். 70 உலக நீர் நாள் எதுன்னு கேட்காங்க. மார்ச் 22. 71 பருக உகந்த நீரின் தன்மையின் அடிப்படையில் தவறான கூற்றை தேர்வு செய்க. ஆப்ஷன் 3 தாது உப்புகள் நீக்கம் செய்யப்பட்டதாக இருக்க வேண்டும். 72 வாகனங்களின் ரேடியேட்டர்களின் நீர் குளிர்விப்புகளாக பயன்படுத்தப்பட காரணம் அப்படின்னு கேட்காங்க. ஆப்ஷன் 3 நீரின் தன்வெப்ப ஏற்புத்திறன் மிக அவசியம். 73 குளிர் பிரதேசங்களில் கடுங்குளிர் காலங்களில் நீர்க்குழாய்கள் வெடிக்க காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க. 73 ஆப்ஷன் 2 நீரின் அடர்த்தி குறைந்து பருமன் அதிகரிப்பதன் மூலம். 74 நீரில் உள்ள கிருமிகள் மற்றும் பாக்டீரியாக்களை நீக்க பயன்படும் வாயுக்கள் எதுன்னு கேட்குறாங்க. 74 ஆப்ஷன் 1 குளோரின் மற்றும் ஓசோன். 75 தாமிர சல்ஃபேட்டை வெப்பப்படுத்தும் போது அது காரணம் எதுன்னு கேட்குறாங்க. 75 ஆப்ஷன் 3 வெப்பப்படுத்தினால் நீர் மூலக்கூறுகளை இழத்தல். 76 நீரை மின்னாற் பகுத்தலில் நேர்மின்வாயில் சேரும் வாயு எது அப்படின்னு கேட்குறாங்க. 76 ஆப்ஷன் 1 ஆக்சிஜன். 77 டிடிடி என்பதன் விரிவாக்கம் என்னன்னு கேட்குறாங்க. ஆப்ஷன் 2. 78 தோல் தொழிற்சாலைகள், வேதியியல் தொழிற்சாலைகள் மற்றும் ஜவுளி தொழிற்சாலைகளில் இருந்து வெளியாகும் மாசு பருத்திகள் எவை அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஆப்ஷன் 1 ஈயம், மெர்க்குரி, கால்சியம், குரோமியம் மற்றும் ஆர்சனிக். 79 பனிச்சறுக்கு விளையாட்டின் போது சறுக்குதல் மிக எளிமையாக நடைபெற காரணம் எதுன்னு ஏன் அப்படின்னு கேட்காங்க. அதிக அழுத்தம் காரணமாக பனிக்கட்டியின் உருகுநிலை குறைகிறது. 80 தவறான இணையை தேர்ந்தெடுக்க. கால்சியம் கார்பனேட்னா கடின நீரை மென்னீராக்கல். நெக்ஸ்ட் சோசியல் சயின்ஸ் 7.2 G1 ரிசோர்சஸ் டாபிக்ஸ்ல இருந்து கேட்டிருக்காங்க. 81 which of the following is fossil fuel? 81 பார்த்துட்டிங்கன்னா ஆப்ஷன் 3 கோல். 82 மேஜர் அர்டலைசர் ஆஃப் சோலார் எனர்ஜி இன்க்ளூட்ஸ். 82 ஆப்ஷன் 2 இந்தியா, சைனா, ஜப்பான், இட்டாலி, யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ். 83 ஃபைண்ட் அவுட் ராங் பேர். 83 பார்த்துட்டிங்கன்னா ஆப்ஷன் 4 பாக்சைட் ப்ரொடக்ஷன், யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ். 84 பார்த்துட்டிங்கன்னா ஆப்ஷன் 2 வின் ஃபார்ம். 85 பிக் அவுட் ஆட் மேன் அவுட். 85 ஆப்ஷன் 2 பாக்சைட். 86 ஜிலுவுடு டேம் இஸ் இன் டேஸ், சைனா. 87 மேட்ச் த ஃபாலோயிங். ஆப்ஷன் 2 செரி டேம் அப்படின்னா உத்தராகண்ட், மேட்டூர் டேம் அப்படின்னா தமிழ்நாடு, இடுகி டேம் அப்படின்னா கேரளா, சர்தார் சரோவர் டேம் அப்படின்னா குஜராத். ஓகே, நெக்ஸ்ட் சமூக அறிவியல் 7.2 G1 வளங்கள் அப்படின்ற டாபிக். 81 பின்வருவனவற்றில் எது புதைப்படிவ எரிபொருள் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. 81 ஆப்ஷன் 3 நிலக்கரி. 82
சூரிய சக்தியை அதிகம் பயன்படுத்தும் நாடுகள் எதுன்னு கேட்குறாங்க. 82 வந்து ஆப்ஷன் செகண்ட். இந்தியா, சீனா, ஜப்பான், இத்தாலி, அமெரிக்கா. 83 பொருந்தாத இணையை தேர்ந்தெடுக்க. 83 வந்து ஆப்ஷன் 4. 84 கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் உள்ள ஆரல் வாய்மொழி என்னும் பகுதியில் உலகின் மிகப்பெரிய டேஸ் உள்ளது. ஆப்ஷன் செகண்ட் காற்றாலை நிலையம் உள்ளது. 85 பொருந்தாத ஒன்றை தேர்ந்தெடுக்கவும். 85 பார்த்துட்டிங்கன்னா ஆப்ஷன் 2. 86 ஆப்ஷன் 1. 87 பொறுத்துக ஆப்ஷன் செகண்ட். தெஹிரி அணை அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா உத்தரகாண்ட். மேட்டூர் அணை அப்படின்னா தமிழ்நாடு. இடுக்கி அணை அப்படின்னா கேரளா. சர்தார் சரோவர் அணைன்னா குஜராத். நெக்ஸ்ட் 7.3C.2ல மார்க்கெட் அண்ட் கஸ்டமர் ப்ரொடெக்ஷன் அப்படின்ற டாபிக்ஸ் இருந்து கேட்டிருக்காங்க. 88 The Central Consumer Protection Authority may impose a penalty up to dash and dash on manufacturing for the false or misleading advertisement. 88 பார்த்துட்டிங்கன்னா ஆப்ஷன் 3. 89 Which among the following does not fall under the market type based on geographic location? 89 வந்து ஆப்ஷன் 2. Regional market. 90 Goods once sold will not be taken back is dash. 90 option first. A legal valid rule. 91 find the wrong pair. National market. Goods traded across the world. 92 monopolistic competition involves dash. Large number of buyers and seller. 93 match the following. Customer Protection Act அப்படின்னா 1986. Essential Commodities Act அப்படின்னா 1955. Commodities Act அப்படின்னா 1980. Legal Method Actனா 2009. 7.3ல C2 சந்தை மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு. 88 தவறான விளம்பரத்திற்காக மத்திய நுகர்வோர் பாதுகாப்பு ஆணையம் ஒரு உற்பத்தியாளருக்கு அபராதமாக டேஷ் விதிக்கலாம். ஆப்ஷன் சி. 89 கீழ்கண்டவற்றில் புவியியல் இருப்பிடத்தின் அடிப்படையில் சந்தை வகைகளில் இல்லாதது எது? ஆப்ஷன் 2 உடனடி சந்தை. 90 விற்ற பொருட்கள் திரும்ப பெறப்படாது என்பது டேஷ். நியாயமற்ற வர்த்தக நடைமுறை. 91 தவறான ஜோடியை கண்டறியவும். ஆப்ஷன் 3 தேசிய சந்தைனா உலகம் முழுவதும் வர்த்தகம் செய்யப்படும் பொருட்கள். 92 ஏகபோக போட்டிகள் என்பது பின்வருவனவற்றில் எதை உள்ளடக்குகிறது அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஆப்ஷன் 2 அதிக எண்ணிக்கையிலான வாங்குபவர்கள் மற்றும் விற்பனையாளர்கள். 93 பொறுத்துக. 93 வந்து ஆப்ஷன் ஃபர்ஸ்ட். நுகர்வோர் பாதுகாப்பு சட்டம் 1986. அத்தியாவசிய பொருட்கள் சட்டம் 1955. பொருட்கள் சட்டம் 1980. சட்ட அகவியல் சட்டம் 2009. ஓகே லாஸ்ட் டாபிக் 8-H7 urban changes during the British period. 94 find the odd one out. 94 பார்த்துட்டிங்கன்னா ஆப்ஷன் 4 லக்னோ. 95 who resolution is considered the character of local government. Option 3 Lord Ribbon. 96 select the correct statement. எத்தனை 96 தானே. 96 வந்து ஆப்ஷன் C 1,3 are correct. 97 in which year was Madras officially renamed as Chennai? 97 வந்து ஆப்ஷன் 2 17th July 1996. 98 ஆப்ஷன் வந்து 4 பாம்பே அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா 7 ஐலாண்டு. ஹில் ஸ்டேஷன் அப்படின்னா டார்ஜிலிங். கிரநாத் அப்படின்னா ஹோலி பிளேசஸ். மதுரை அப்படின்னா ஏன்ஷியன்ட் டவுன். 99 முனிசிபல் கவர்மெண்ட் இன் இந்தியா ஃபார்ம்டு பை விச் கார்பரேஷன்? மெட்ராஸ். 100 லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட். இங்கிலீஷ் மீடியத்துக்கு 100வது கொஸ்டின். விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் கனான்மெண்ட் டவுன் அப்படின்னா கான்பூர். ஓகே தமிழ் மீடியம் பார்த்துடலாம். 8H7 ஆங்கிலேயர் ஆட்சியில் நகர்ப்புற மாற்றங்கள் எதுன்னு கேட்குறாங்க. 94 பொருந்தாததை கண்டுபிடி. லக்னோ. 95 யாருடைய தீர்மானம் உள்ளாட்சி அரசாங்கத்தின் மகா சாசனம் என கருதப்படுகிறது? ரிப்பன் பிரபு. 96 சரியான கூற்றை தேர்ந்தெடு. ஓகே 96 வந்து ஆப்ஷன் 3. 96 ஆப்ஷன் 3. 97 எந்த ஆண்டு மதராஸ் அதிகாரப்பூர்வமான சென்னை என மறுபெயரிட்டது அப்படின்னு கேட்குறாங்க. 97 வந்து
17 ஜூலை 1996 98, அதாவது பொறுத்துக 98. ஆப்ஷன் 4. பம்பாய் அப்படின்னா 7 தீவு, மலைவாழ் இடங்கள் டார்ஜிலிங். தேர்ட் ஒன் வந்து ஆப்ஷன் 4 புனித தலம். மதுரை அப்படின்னா பண்டைய நகரம் 99. இந்தியாவில் நகராட்சி அரசாங்கம் எந்த மாநகராட்சி ஏற்பட்டதன் மூலம் உருவாக்கியது? மதராஸ். 100. கீழ்கண்டவற்றுள் எது இராணுவ குடியிருப்பு நகரம்? ஆப்ஷன் செகண்ட் கான்பூர். ஓகே, ஸோ என்என்எம்எஸ் 18க்கான ஆன்சர் கீ ஃபுல்லாக நம்ம செக் பண்ணிட்டோம். ஸோ நம்ம சேனலை நிறைய பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள். பாதி பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பார்க்குறீங்க. புதுசாக யாராவது பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. கண்டிப்பாக நம்ம சேனலில் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். 8th மட்டும் கிடையாது, ட்ரஸ்ட்டுக்கெலாம் நம்ம அப்டேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அடுத்து உங்களுக்கு 10th வரும்போது சிஎம் டேலண்ட் எக்ஸாம், காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்னு ஒன்று இருக்கும். ஸோ 11th வரும்போது தமிழ் டேலண்ட் எக்ஸாம். ஸோ 8th நீங்கள் காம்படிட்டிவ் வந்துட்டீங்கன்னா 9th ட்ரஸ்ட்டு, 10th சிஎம் டேலண்ட் எக்ஸாம், 11th தமிழ் டேலண்ட் எக்ஸாம். அப்படியே கண்டினியூ உங்களுக்கு 11th வரைக்கும் டேலண்ட் எக்ஸாமுக்கு நம்ம சேனல் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதை தாண்டி உங்களுக்கு சப்ஜெக்ட் ரிலேட்டடாகவும் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸும் கொடுத்துட்டு வந்துட்டு இருக்கோம். நீங்கள் ஒன்ஸ் நம்ம சேனலுக்கு 8th வந்துட்டிங்கன்னா 12th நீங்கள் முடிக்கிற வரைக்குமே நம்ம சேனலில் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ பார்க்கும்போது லைக் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள், ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு ஆல் அப்படின்னு செட் பண்ணிக்கோங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு மறக்காமல் இந்த வீடியோலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் இந்த அளவுக்கு நம்ம எஃபோர்ட் எடுத்து ஆன்சர் கீ எல்லாம் முடிய போட்டுட்ருக்கோம். கிட்டத்தட்ட 1லேருந்து இப்போ 18th டெஸ்ட் நோக்கி வந்துகிட்டு இருக்கோம். அப்டேட் பண்ணுறது ஒரே ஒரு நீங்கள் பண்ணுறது ஒரு லைக், ஒரு ஷேரு. நீங்கள் என்னென்ன மார்க் எடுத்திருக்கீங்க அப்படின்றது கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஃபியூச்சரில் வீடியோஸ் பார்க்கும்போது கமெண்ட்ஸில் வந்து இத்தனை நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இவ்வளோ மார்க் எடுத்திருக்காங்க அப்படின்றத நான் பார்த்துப்பேன். யாராவது பார்த்தாங்கனாலும் தெரியும் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இவ்வளோ மார்க் எடுத்திருக்காங்க அப்படின்றத பார்ப்பாங்க. ஒரு எக்ஸாம்ஸ் முடிய உங்களுக்கு மார்க் எப்போ கிடைக்குதோ இந்த வீடியோவில் போயிட்டு உங்களோட மார்க்கை கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நீங்களே அடுத்த ஒரு 2 இயர்ஸ் கழிச்சு கூட உங்கள் மார்க்கை நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா? கமெண்ட்ஸில் நீங்கள் போடும்போது. ஓகேவா? ஸோ அடுத்து உங்களுக்கு ஹாஃப்இயர்லி எக்ஸாம் வரப்போகுது இல்லையா? ஸோ ஹாஃப்இயர்லிக்கு கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் எல்லாமே நம்ம சேனலில் இருக்குது. நீங்கள் கூகுளில் போயிட்டு பசங்க நீங்கள் பார்த்துட்டு இருப்பீங்க 8th ஹாஃப்இயர்லி கொஸ்டின் கனி மேக்ஸ் அப்படின்னு நீங்கள் போட்டுட்டீங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்கு கொஸ்டின் பேப்பர் வந்துடும். அது மறக்காமல் அது நீங்கள் கொஸ்டின் பேப்பருக்கு குரோமில் போய் டைப் பண்ணிக்கோங்க. 8th ஹாஃப்இயர்லி கொஸ்டின் கனி மேக்ஸ் அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா பிடிஎஃபாகவே டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். டீச்சர்ஸ் பார்த்துட்டு டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. டீச்சர்ஸுக்கு இந்த வீக்குக்கான நவம்பர் 4th வீக்குக்கான நோட்ஸ் ஆஃப் லெசன் அப்டேட் பண்ணியாச்சு. நோட்ஸ் ஆஃப் லெசன் கனி மேக்ஸ் அப்படின்னு போட்டுட்டிங்கன்னா நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள். வீடியோவெல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். அந்த லைக் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள். லைக்கே பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க. Okay, thank you.